We are looking at Orghomanna's remarkable accordion book on the famine, the Chhiattorer Monnantar. I think there is the accordion book has been used by for the First World War, right? The Great War by Joe Sacco. By Joe Sacco. Yeah. The title of the book was The Great War. In the Great War, I think Sacco uses this font where you actually have to open out an accordion book in order to see a slice of the war happening. So similarly, Orgho, আচ্ছা তোমার এটা করার কথা কেন মনে হলো এরকম একটা অ্যাকর্ডিয়ন বুক করে কি তুমি? না, অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মনে হয়েছিল যে এটা বেসিক্যালি যখন আমরা মেন কমিক্সটা করছিলাম আর কি, তখন বিভিন্ন রকম মানে ইনসিডেন্টের দ্যাট ইজ ভেরি কমপ্লেক্স ইকোনমিক aspect or other kind of aspect, but basically this is a human disaster. তো আমি জাস্ট দেখাতে চেয়েছিলাম যে এটা একটা লাইক ট্রেল অফ স্টোরি যেখানে প্রত্যেকটা সেকশনেই সামহাউ হিউম্যান গট সাফার্ড সিভিয়ারলি। সো আমার মনে হয়েছিল যেটা এই মোড অফ ডিসপ্লে উড বি মোর। এটা কি কোনো একটা ঘটনা বর্ণনা করেছে না, একটা সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট, বাট কমিক্সে যেরকম প্যানেল বাই প্যানেল ডিভিশন থাকে এটা সেরকম নয়, মানে একটা লাইক এ ফ্লো, সিঙ্গেল ফ্লোয়ে একটা, এবং প্রত্যেকটা সেকশনেই সামহাউ হিউম্যান আর গেটিং সাফার্ড, এবং যত শেষের দিকে যাচ্ছে শুধু নট হিউম্যান সাফারিং বাট অলসো অ্যানিমালস, অ্যানিমালস আর অলসো, এবং অ্যানিমাল হিউম্যান রিলেশন ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং in the last of the, I don't know what we should call them, pages or frames, you can see হ্যাঁ, ফেমিনের সময় অ্যাকচুয়ালি এটা মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ম্যান্ডেটেও আছে যে বাই ডিফল্ট ফেমিনের সময় অন্য আর একটা রোগ হয়, এবং বেঙ্গল ফেমিনের সময় এটা হান্টারের বইয়েও মেনশন আছে এবং আরো অন্যান্য ডকুমেন্টেও আছে যে ওই সময় মুর্শিদাবাদে বিশেষ করে পক্স হয়েছিল, এবং পক্সে প্রচুর লোক মারা গেছিল, মানে না খেতে পেয়ে থেকেও বেশি, কারণ ওই সময় কোনো কিওর ছিল না, অবভিয়াসলি কোনো রকম জানাও ছিল না ওটা কী ধরনের ডিজিজ। এবং এখনও মানে যদি ফেমিন হয় মডার্ন টাইমস তাহলেও পক্স হয়, এখন পক্সের অন্যরকম পক্সের ভ্যারিয়েন্ট এসছে, কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন ইজ মাস্ট, কারণ যখন হাঙ্গার হয় তখন এই ধরনের ডিজিজ, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এগুলো অনেক বেশি করে এক্সপোজড হয়ে যায় আর কি, সেই জন্য ওরকম ফ্রেমও আঁকা হয়েছে যে সিভিয়ারলি পক্স হয়েছিল। You know, we were discussing earlier about how challenging it was to interpret something like the Chhiattorer Monnantar visually. Perhaps we could start by talking about that. Kumar, see, the first meeting we had, this is what we felt, that okay, there are no visual cues on which we can base on. So I suggested, why don't we look at Ethiopia? Why don't we look at the more recent famine of Bengal? 1940s, the famine of the 40s. So when we looked at that, we felt, no, there is something missing, something else, because the whole famine of that during what happened in the 1770s is rather complex than what we see. I mean, even in Hunter's accounts or several research papers that we went through, there is the problem was we are 20th century people narrating a thing in 21st century about something that has happened in 18th century. So our perception, however hard we try, it will be impossible for us to. So we created a metafiction. Yes, that was one way to get around this problem, this complete lack of any kind of resources, especially visual resources, that you have to create your own visual archive, as it were. আর সেখানে একটা কাল্পনিক চরিত্র এসে গেছে, মানে যেখানে হান্টারও রয়েছেন, কুমার দা মেনশনড Hunter, of course, is well known in the annals of 19th century Indian
No, Actually, there are two fictional characters. Acha. One is visible in the story, one is not. Okay. One is from the time of famine, from 1770, and one is after 100 years, who is communicating with Acha, Santa. so there is another. There Yeah, are. So yeah. this is Actually, complex. I found a blog written by Malini Roy in British Library. She actually curated a sketchbook. It's drawn by whom? It's completely unknown still today. And actually, that artist travelled to Bengal and Bihar and sketched live people's how the people's lives were. And So এটা একটা সত্যি real This is real real thing. artist, but unknown. এটা unknown. কিন্তু unknown. তো আমার তখন সেটা থেকে মনে হয়েছিল যে there might be someone who traveled during famine, এত বড় একটা ইভেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ। এবং এরকম নয় যে ওই সময়, কারণ ওই সময় এখানে মুঘল কোর্টের ইনফ্লুয়েন্স আমি যদি ধরি, ওই সময় প্রচুর আর্টিস্ট ছবি আঁকছে, তারা ন্যাচারাল হিস্ট্রি আঁকছে, তারা কেউ হিউম্যান হিস্ট্রি বা হিউম্যান লাইফ নোট করেনি, সেটা নাই করতে পারে, আবার করতেও পারে, দুই পসিবিলিটি। তো আমরা এই জায়গাটা ধরতে পারি যে একেবারে ফিকশন নয়, যার কোনো লজিক নেই, বাট উইথ সাম লজিক, যেহেতু ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এরকম একটি নোটবুক আছে, সেইটা নোটবুকটা দেখে আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে লেটস ক্রিয়েট ক্যারেক্টার যে অ্যাকচুয়ালি ফেমিন নোট করেছিল। কিন্তু আমরা যে যাদের there are some names which some visual recorders of the 18th and 19th centuries whose names are common, like D'Oyly বা Madame Bellenoz বা Balthazar Solvins, তাদের none of them reflect the famine in any way whatsoever. Any kind. Actually there is a single image, দুজন সাহেব একজন ট্রাইবাল মহিলাকে কিছু জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করছে, এবং সেটা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে মেনশন আছে যে ব্রিটিশরা এটা এইভাবে পোর্ট্রে করেছে যে ইন্ডিয়া ইজ এ পুয়ার কান্ট্রি, সো দ্য সিচুয়েশন ইজ গ্রিন হিয়ার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই ছবিটা ফেমিনের নয়। কারণ আইকনোগ্রাফি যদি স্টাডি করা হয় তাহলে দেখা যায় ওরা ছবিটা এঁকেছে এই মানে যে যে ফিমেল পার্সনকে পোর্ট্রে করেছে সেটা গ্রিক দেবীর মতো, এবং ওটা লাইভ আঁকা নয় একেবারেই, পিছনের যে ল্যান্ডস্কেপ সেটার সঙ্গে বেঙ্গলের কোনো মিল নেই, কারণ ওরকম কিছু পাহাড় এখানে নেই। অলসো একটা গুগল ইমেজে তুমি রিসার্চ করো, এটা একটা হ্যাঁ, এলাহাবাদ চিঠির ইমেজ কমপ্লিটলি রং, এটা ডার্লিংপল অনেক জায়গায় বলেছে, কিন্তু আমিও সেটা নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড না, একটা ইমেজ আছে, একটা ইমেজ আছে, সেটা হচ্ছে যে ওয়ান লিথোগ্রাফি, বাট that is I don't think 1770 lithograph was popular here, or even I don't know whether because this may have been, see, there was I think one of the DOIL set up a lithographic press in Ara near Patna. But around 1770 or not? 1820. Exactly, right. So I studied these things also, all of the printing history, because at that time, any kind of photographic reference is written in 1777 is completely wrong. So it's not possible. It's not possible. There is no 1841. And lithography did not come to. We know that lithography came to Calcutta in the 1820s. Exactly. Graham Shaw has shown that there was a gentleman called John Rind, and then it spread to places like Patna, Ara, etc. In the 1830s, there was a very well-known press in, I think, Patna or Ara. It was actually in Patna, not Ara, which probably did some of the early work. I'm not entirely sure. But coming back to the metafiction, so দুজন চরিত্র আছে, একজন হচ্ছে this is the alter ego of one of the artists. Devkumar Mitra. And Devkumar Mitra actually কথা বলছে, marvelous touch, I thought, and really nice idea. কিন্তু the other fiction আরেকটা কি? ওটা আমি যে আমি এঁকেছিলাম যে ছবি, এবং আমার কোনো ট্রেস নেই। ও আচ্ছা, আমি এঁকেছিলাম ফেমিনের ছবিটা, যার লস্ট স্কেচবুকটা সামহাউ, যেহেতু ওই সময় ওই ফ্রেঞ্চ বা ইউরোপিয়ান যে অ্যাটেলিয়ার কনসেপ্ট, সেখানেও এটা ছিল যে টোলে ছবি আঁকা, কারণ তো আর্ট স্কুল ছিল না। সামহাউ দেবদুলাল মিত্র গট দিস স্কেচবুক, even he didn't know so you're using this, but there are some visual records within the sketchbooks about human suffering. So this is, I suppose, and you're talking here about the reporting about the sketchbook in Le Petit Journal. So this here, এখানে দেখা যাচ্ছে, so this is the sketchbook, and this is the unknown artist. This is the unknown artist. No, this is Devdulal Mitra who is returning back to Calcutta. But I think in page 2, the unknown artist is mentioned in page 2, yes. The visual is there. Anyway, but Here. that's okay. There is a self-portrait of the unknown artist, Oh, and okay. this is the sketchbook. This is like little Easter egg, which we are supposed to work out, right? Instead, from so this hunter poring over a
yeah, sort of haunted looking. Hunter and haunted? No, it's terrible. And Hunter writing. All of these details are very, very rewarding. And you have a small printing press in the corner, is this? Yes. So what, is this in Hunter's own? Yeah, in Shiuri. And it's mentioned in the book. He had a printing press in Yeah, Shuri? yeah, Yes. in So Shiuri. this is very interesting because because of my, so Hunter in the 1860s, right? When is he doing this? Hunter? 1867. 67. So there's a Shuri printing press. Must have been one of the first presses in the Birbhum district area. Perhaps. Shuri. So, In Shiuri office, actually, there is a mention. I was searching some documents in the press, so I actually imagined this way. so, but we don't know what happened to the press. Right? Exactly. But okay, and so there is a Bankha Pulat, there is a press, there is a map. So this is the Hunter is a very, he's an organizing figure, right? In this, he organizes Yeah. the narrative. Yes. Yes. That is how we see it. Because during 1867, actually, I have drawn this all the panels on 1867 when the Odisha famine was happening, and Hunter was actually collecting data from Odisha famine, and he was traveling to and fro. So from historically he was doing this, right? Yeah, historically he was doing this. Hunter Yeah, was even doing this. Aisha they just published a blog in British Library. About Hunter doing this. Yeah. So আমি এরকম দেখেছি যে ওই সময় অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা ঘটছে উড়িষ্যা ফেমিনে 100 বছর পরে। হান্টার বেঙ্গল ফেমিনটা অত ভালো করে পোর্ট্রে করতে পারতো না যদিও লাইভ উড়িষ্যা ফেমিন দেখতো। হান্টারও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টোরির যে কনসেপ্ট লাইক হান্টার নিজেও কিন্তু 1770s এর হান্টার ডকুমেন্ট প্রচুর কালেক্ট করেছিল, অবভিয়াসলি ওর বইয়ের অ্যাপেন্ডিক্সে লেখা আছে, কিন্তু ওর বইয়ের এক্সাক্ট ডেটা পার্ট ছাড়া ওর যে ন্যারেটিভ স্টাইল সেটা অনেকটা ফিকশন, কারণ ও তখন লাইভ দেখছে ওড়িশা ফেমিনে কি হচ্ছে এবং ইমাজিন করছে এটা হতে পারে 100 বছর আগে কি real life Hunter, রিয়েল লাইফ হান্টার, নট ইন মাই কমিক্স। So you have several narrators here. There is Exactly. Hunter, there is Delula Mittal, there is the unknown artist. So we are, the work is in a See, sense refracted through all of this. It is like there are three main narratives. One is everyone is talking about this mysterious sketchbook of this artist who had recorded the entire thing. Who knows about it is Devdulal Mitra, because Devdulal Mitra is talking about this and To Hunter. To Hunter. He is অ্যাকচুয়ালি now- দেবদুলাল মিত্র একজন আর্টিস্ট। হ্যাঁ। হান্টার অ্যাকচুয়ালি এটা ওকে, আবার হার- এটা সত্যি যে হান্টার ওই সময় ইংলিশম্যান পেপার বিভিন্ন জায়গা থেকে লেখার অফার পাচ্ছিল ফেমিন সম্পর্কে, এবং ঠিক ওই সময় ইলাস্ট্রেটেড লন্ডনের জার্নালিস্টরা এখানে আসে এবং ওরা ছবি তোলে, ছবি ড্যাগোরা টাইপের ছবি তোলে এবং তারপর সেটাকে কনভার্ট করে ইচিং করে করে ছবিটা আবার আঁকে, এইভাবে প্রডিউস করে, এইভাবে ইলাস্ট্রেটেড লন্ডনের ছবিগুলো পাবলিশ হতো। ওই সময় লন্ডনের আরেকটা পেপার আসে। let's just so প্রথমে Dagore type, then what is the next process? নেক্সট প্রসেস হচ্ছে ওর যে প্লেটটা সেটা খুবই ভাষা হ্যাঁ। তার উপরে এচিং করে করে Etching করে আঁকা করে হয়। আঁকা। Ching করে আঁকা হয়। হ্যাঁ, কারণ ওই সময় এটা সবথেকে ভালো এক্সাম্পল পাওয়া যায় গ্রাফিক ম্যাগাজিনে। ইভেন আমাদের সেমিনের ব্লগটা আছে, ব্লগের উপরে যে একটা ছবি আছে, একটা গাছের নিচে একটা ছেলে বসে আছে, আমি ওই ছবিটাকে ইউজ করেছি, সেটা গ্রাফিক ম্যাগাজিনে 1873 ছাপা হয়েছে। ওই ছবিটা কিন্তু হাতে আঁকা, আপনি যদি ক্লোজলি দেখেন আতশকারি দিয়ে, কিন্তু ওই ছবিটা খুবই রিয়েলিস্টিক, ওই সময় রিয়েলিস্টিক ওরকম আঁকা হতো না। দ্য প্রসেস অফ দ্য মেকিং অফ দ্যাট পিকচার ওয়াজ ড্যাগারটাকে ছবি তোলা হতো অথবা ক্যামেরা লুসিটো বা Which is very interesting. I vaguely remember the graphic magazine also in the 1880s was publishing Rider Haggard's King Solomon Mines or She, and was using similar kind of drawings in that. Exactly. So you're saying that there is a half photography and half human agency. হ্যাঁ। এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং। No, even মানে লেট 1870 টু 80 যা ফেমিন এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা। এখানে যারা আর কি ইংলিশ আর্টিস্ট তারাও হ্যাঁ, তারা সবাই ওই ক্যামেরা ক্যামেরা। পুরো সবাই ইউজ করছে। এটা ড্যানিয়েলের লেখাতেও আছে এবং আমি রিসেন্ট আপনার উইলিয়াম জোনসের লেটার পড়ছিলাম, সেখানে মানে এশিয়াটিক সোসাইটি যখন পাবলিকেশন শুরু হয় তার যে ছবিগুলোকে এঁকেছে সায়েন্সের, আপনি জানেন এটা নিয়ে আমার দীর্ঘদিন ইন্টারেস্ট থাকে, তো আমি লেটারে পেয়েছি এই মেনশন যে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কোনো ডকুমেন্টস আছে, তাকে সে চিঠি লিখছে উইলিয়াম জোনস, আপনি আপনার রাইট আপটা পাঠান, আমি ড্যানিয়েলকে বলেছি ওই ছবিটা এঁকে দেবে। ও ক্যামেরায় অলরেডি তার প্রিন্টটা তুলে নিয়েছে এবং ছবিটা ইন প্রসেস, তো আপনি লেখাটা পাঠান, তাহলে আমরা এখানকার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ওটা ছুটতে পারবো। এটা উইলিয়াম জোনস ক্যামেরায় তুলতে পারে না উইলিয়াম। না, ক্যামেরা নয়, আমি বলছি ক্যামেরায় না, তখন তো ক্যামেরায় ক্যাপচারিং হয়। Obscura, হ্যাঁ, obscura। obscura ওই যেটাকে আমরা এখন মডার্ন ট্রেসিং বলি। হ্যাঁ। ট্রেসিং কমপ্লিটলি চলছে তখন তখন। চলছে। হ্যাঁ। Absolutely fascinating
world of detail which this particular telling, though it seems that it is told through these fictional characters, actually be grounded on very rigorous research. Yes, absolutely. So tell us a bit more about the research process. What material, what kind of materials did you look at to research this? অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যেটা দেবুদা বলছিল, প্রথমে উই স্টার্ট উইথ দ্য মিটিং ইন ক্যাফে, দেন উই ডিসাইডেড যে সিন্স দেয়ার ইজ নো ভিজুয়াল রেকর্ডস, সো উই হ্যাভ ওপেন গ্রাউন্ড, সো উই ক্যান ইমাজিন এনিথিং। দেন উই ডিসাইডেড নো, পারহ্যাপস উই আর প্লেইং ইট, আমরা এটা ঠিক করে খেলছি না, মানে আমরা আরেকটু দেখতে পারি, আরেকটু আমরা রিগুলাস প্রসেসে যেতে পারি। দেন আমরা একটা রেফারেন্স লিস্ট তৈরি করি প্রথমে দুজন মিলে বসে। অবভিয়াসলি যে মেন রেফারেন্স অফ হান্টার্স বুক, আমরা হান্টারের বইয়ের যেটা সেকেন্ড এডিশন 1868, তাতে খুব ভালো অ্যাপেন্ডিক্স, Annals of Rural Bengal. Annals of Rural Bengal, Famous. Annals of Rural Bengal যেটা ফার্স্ট এডিশন, তারতে অ্যাপেন্ডিক্স নেই এবং সেটা ডিজিটাল স্পেসে পাওয়া মুশকিল। সেকেন্ড এডিশন যেটা নিউ ইয়র্ক থেকে পাবলিশড হয় 1868, সেটা আর্কাইভে আমরা পাই এবং তার অ্যাপেন্ডিক্সটা হচ্ছে আসল, মানে মেন টেক্সট। সেখান থেকে আমরা এবার বিভিন্ন রকম ডকুমেন্টস যেগুলো আমাদের মনে হচ্ছে রিলেভেন্ট, সেগুলো কালেক্ট করা শুরু করি। তার মধ্যে কিছু পাওয়া যায়, কিছু পাওয়া যায় না, যেগুলো পাওয়া যায় না আমাদের কিছু করার ছিল, কিন্তু আমরা যথেষ্ট ডকুমেন্ট পাই। এবং এমেন্টালসের ওয়েবসাইটের যে ডিজিটাল আর্কাইভটা করা হয়েছে সেটা রিয়েলি হেল্পফুল। সেটা আমরা পুরোটাই এক্সপ্লোর করেছি। এক্সপ্লোর করে আমরা প্রথমে একটা স্টোরি লাইন ঠিক করি প্রথমে, যে আমরা এরকম করবো। দেন অ্যাট দ্যাট টাইম ইভেন উই ডিডন্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ভিজুয়ালাইজেশন। আমরা যদি তখন আঁকা স্টার্ট করতে হতো, দেন ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি বেসড অন আওয়ার ইমাজিনেশন। Then we decided let's look into the British Library archive. British Library যে ইন্ডিয়া অফিসের যে ভিজুয়াল আর্কাইভ, ওটা সেখানের থেকেই আমার বেশিরভাগ ছবি প্রথমে আমরা নিয়ে আমি একটা অ্যালবাম তৈরি করি, প্রিন্ট করে রীতিমতো, যে আমরা এই ভিজুয়াল, বিকজ উই ওয়ান্টেড টু রিকনস্ট্রাক্ট দ্যাট এনভায়রনমেন্ট অলসো, দ্য বিল্ডিং, অল দ্য বিল্ডিংস আর হিয়ার, দ্য রিয়াল আর্কিটেকচার হ্যাজ ডান as minute as possible. And also the buildings. বিল্ডিং গুলো এরকমই দেখি। We are looking at, for example, here we can see. হ্যাঁ, এটা যেমন রেজা খানের বাড়ি, মুর্শিদাবাদ, না ঢাকা। ঢাকা। রেজা খানের বাড়ি কয়েক বছর আগে রেস্টোরড হয়েছে। ইভেন এখন বাংলাদেশে যখন ভাষা আন্দোলনের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে রেজা খানের বাড়িটার ফ্যাক্সিমিলি করে লোগো ইউজ হয়। এটা শেষ। Here we have another. এটা যেমন ফোর্ট উইলিয়াম ওই সময়, একদম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চেন্নাইয়ের দুর্গ, ফোর্ট সেন্ট জর্জ। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ফোর্ট মালবোরো, সুমাত্রা। এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যখন বেঙ্গল ফ্যামিলি হয়ে যায়, তখন মানে হেস্টিংস ঠিক করে যে একটা গোলাঘর তৈরি করবে বিহারে, এবং গোলাঘর মানে আমরা আর্কিটেকচার গুলো কমপ্লিটলি ঠিক করি যে ভিজুয়াল রেফারেন্স নিয়ে তখন কেমন দেখতে ছিল, এক্স্যাক্ট সেরকমই আঁকবো। তো সেটাই আমি চেষ্টা করি যে এক্স্যাক্ট সেরকমই আঁকা। তো এইগুলো আমরা ডিসাইড করি, দুজন মিলেই আমরা ভিজুয়াল রেফারেন্স গুলো কালেক্ট করি, এঁকেছি হয়তো আমি, বাট ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ দুজন মিলে করি এবং আমরা একটা লাইব্রেরি ক্রিয়েট করি। তো এখানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিকে মানে থ্যাঙ্কস আর কি, মানে ওরা এতটা সুন্দর করে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছে যে আমরা পুরোটাই ওখান থেকে ভিজুয়াল রেফারেন্স কালেক্ট করে এবার আমরা নিজেদের মতো করে ক্যারেক্টার পুট করে রিকনস্ট্রাক্ট করেছি এনভায়রনমেন্টগুলো, সামওয়ান ইজ টকিং, সামওয়ান ইজ গোয়িং। এবং যেহেতু এখানে ঘটনাটা হচ্ছে উড়িষ্যা ফেমিনেশন 1868, উড়িষ্যা মিদনাপুর বর্ডার, এবং হান্টার শিউরি থেকে ওখানে যাচ্ছে রেকর্ড করতে। ও প্যারালালি বইটা শেষ করছে, অ্যাকচুয়ালি অ্যানাউন্স তখনও পাবলিশড হয়নি, এবং ওইটা পরের যে ওর বইটা স্ট্যাটিস্টিক্স অফ বেঙ্গল, আমি এখন মনে করতে পারছি না, ওই বইগুলো উড়িষ্যা ফেমিনের ডেটার উপর বেস করে দেয়। ও প্যারালালি দুটো কাজ করছে ওই সময়। মানে ব্যাপারটা যে টাইমটা হচ্ছে যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেখানেই শেষ হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে তখনই ও ইংলিশ পেপার থেকে অফার পাচ্ছে যে আমাদের তুমি যদি কিছু ফেমিনিন নিয়ে কিছু কলাম লেখো, কারণ ব্রিটিশ মানে ওই প্রচুর পেপার আসছে, এবং ফ্রেঞ্চ পেপারদের সঙ্গে তখন একটা কম্পিটিশন চলছিল ব্রিটিশদের, মানে ফ্যামিন নিয়ে, এবং ফেমিনের ছবি কে ভালো আগে ছাড়বে। না, ফ্রেঞ্চরা obviously would also want to মানে show the British একদম। তো তখন হান্টার অনেকগুলো কলাম লেখার অফার পায়, এগুলো ইমাজিন না, এগুলো ট্রু। ইমাজিনেশন পার্ট হচ্ছে যে যেহেতু ওই সময় ইলাস্ট্রেটেড স্টোরি ওয়াজ জাস্ট স্টার্টিং, বিভিন্ন নিউজ পেপারে দেখা যাচ্ছে প্রথমবার, তো হতে পারে এরকম একটা ঘটনা যে হান্টারের মনে হয়েছিল যে আই ক্যান ইলাস্ট্রেটেড অলসো। So you are also talking about another layer of metafiction, হচ্ছে
we are drawing a comic book form about perhaps a comic book version of Exactly. Of the family. in the Exactly. so in the 21st century, the comic book storytelling of the famine is also mirroring But another if there was a comics artist at that time, sequential or visual narrative. তাহলে কি করতো? একটা কি করতে আছে আচ্ছা so this is all very interesting as kind of this gives us some idea about the kind of painstaking research which went into the literature and the visual archive of the period আচ্ছা but did you also তোমরা কি কোথাও ফিল্ড ট্রিপে কোথাও গিয়েছিলে বা যেতে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি কোভিড এর জন্য আমরা পারিনি। আমাদের সম্পূর্ণ প্ল্যান ছিল মুর্শিদাবাদ যাওয়ার, এভরিথিং ওয়াজ মানে খালি প্ল্যান। একটাই হচ্ছে যে আমি ও আমাকে বলেছিল বলে আমি যখন শান্তিনিকেতনে গেছিলাম তখন হ্যাঁ আমি বলেছিলাম যে ওখানে কোয়াইয়ে দেখতে হবে কিছুই ছিল জাস্ট ল্যান্ডস্কেপ সিমিলারিটির জন্য, মানে যে একটা জায়গায় ওয়াটার স্কেরসিটি হলে কি হতে পারে, আচ্ছা ওয়াটার স্কেসিটি হলো ল্যান্ডলাইন কিরকম হতে পারে ল্যান্ডস্কেপটা কি এখন আজ থেকে 150 বছর আগে বা 250 বছর আগে কি হয়েছিল এখন কল্পনা করা খুব মুশকিল। খুবই হয়তো ওড়িশার কিছু কিছু জায়গায় হয়তো গেলে বোঝা যেত বোঝা যেত, বা exactly. যেখানে এখনো তো ওড়িশা ফেমিনার ছবিগুলো আমি কমপ্লিটলি ইউজ করেছি গ্রাফিক, ফ্রেঞ্চ নিউজ পেপার যেগুলো ছাপা হয়েছিল আর ইলাস্ট্রেটেড লন্ডনে। সেটাকে এবার ফটোগ্রাফিক মানে আমি এক্সাক্ট বলবো না, ওই ফটোগ্রাফ ড্রয়িং এর ইন্টারফেসের একটা প্রোডাকশন আমাদের ছিল, সেটাকে নিয়ে এবার আমি আবার নতুন করে রিকনস্ট্রাক্ট করেছি যে হান্টার ওয়াজ রোমিং অ্যারাউন্ড দ্য উইথ মিদনাপুর বর্ডার, হাউ ওয়াজ দ্য ল্যান্ডস্কেপ। তো এই সো হোয়াট তো অনেকগুলো there are মানে অ্যাকচুয়ালি দ্য ন্যারেটিভ অফ দ্য ফ্যামিন সেটা তো ইজ পারহ্যাপস common to most famines, that the food scarcity, there is maybe forced migration of people, conflict between people, between human beings and animals, etc. Is there something which was striking about this particular famine for local human individual? অ্যাকচুয়ালি এই আমাদের যে গ্রাফিক স্টোরি সেটার বেশিরভাগ মানে মেইন ন্যারেটিভ আমরা যেটা বলতে চেয়েছি, নট ন্যারেটিভ, আই উড সে ইটস আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং about why did it happen. It is a series of disastrous economic decisions by the British, not British government, East India Company. There was systematic destruction of every layer of the society, economic layer, social layer, the social bonding, the internal network especially between the artisans and the local businessmen. এই বন্ডিংটা নষ্ট করাটা এবং ইকোনমিক ডিসিশন এবং এট দ্যাট টাইম আর্টিসানাল কালচার এবং টোটালি মানে ক্লাইভের ডাবল কয়েন থিওরি যেটাকে বলে, there was the artisanal contract with the local businessmen was which is uncanny parallel in the farmers yes. Like now the local mandi system for instance which is again অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের কমিক্সে আছে। আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমরা দুটো জায়গাতেই দেখিছি যে অ্যাকচুয়ালি আইনি আকবরী এবং জাহাঙ্গীর নামায় দুটোতেই মেনশনড আছে যে ওই সময় যে চাষিদের যে বিভিন্ন ডিভিশন ছিল, এরকম নয় যে চাষিরা ওই সময় সোনার খাটে শুধু, এরকম নয়, বাট চাষিদের যে বিভিন্ন স্পেকট্রাম সেটা ওই সময় নষ্ট করা হয়নি, একটা ওয়াইড স্পেকট্রাম ছিল এবং কেউ কারোর জমি নিয়ে নিতে পারতো না। সেটা আমরা খুব ভালো, আমি মানে খুবই চেষ্টা করেছি ওটাকে পোর্ট্রে করার, গ্রাফিক্যাল এটা করা টাফ বাট চেষ্টা করেছি আর কি। ফারুক শিয়ারের টাইম থেকে এটা নষ্ট হতে শুরু করে, মুঘল এম্পায়ারের গ্রিপও ওই সময় অনেকটা, কিন্তু যখন মানে আফটার পলাশি এটা ওয়াজ ডিভাস্টেটিং, কারণ ওই সময় ইজারাদারি প্রথা শুরু হয় এবং দেয়ার ওয়াজ এ টাইরেন্ট আই থিঙ্ক জন স্টো ইন বর্ধমান, সে প্রচুর টাকা লুট করে জাস্ট সিম্পল মানে ওই চুক্তি চাষ করে এবং তারপর সেই টাকা পয়সা নিয়ে বিদেশ চলে যায়, সেটা তার একজন পোর্ট্রেট আছে আর কি। তো এতে যেটা হয় যে লোকাল যে নেটওয়ার্কটা, লোকাল একটা সব জায়গারই একটা লোকাল এসেন্স থাকে, সেটা সবসময় আমি যদি অন্য কান্ট্রি বা অন্য সিস্টেমের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে হবে না, যে জায়গার যেটা চলে আর কি সেইটা সবসময় আমরা ভুল করি, যেটা হয়তো উন্নতি হচ্ছে না, কিন্তু সব জায়গারই লোকাল ইন্ডিজিনাস একটা এসেন্স থাকে, সেইটা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছিল। তারপর ইকোনমিক ডিসিশন, ওই সময় ডিমনিটাইজেশন হয়েছিল এবং হ্যাঁ এটা হান্টারের বইতেই লেখা আছে, একদম আনকানি প্যারালাল, এটা হান্টারের গোটা চ্যাপ্টার আছে অ্যানাউন্স অফ রুরাল বেঙ্গলের শেষে, যে ওই সময় কমপ্লিট এবং ইট ওয়াজ ক্লিয়ার, কারণ ব্রিটিশরা এখানে বিজনেস করার জন্য রূপো নিয়ে আসতো ইউরোপ থেকে। আমার একটা গোটা পেজ আছে এখানে শুধু নেটওয়ার্কটা এক্সপ্লেন করার জন্য, সেটা আপনি দেখতে পারেন। সেটা হচ্ছে রূপোটা যখন নিয়ে আসতো ইউরোপ থেকে, মেনলি পর্তুগাল, স্পেন, ওকে প্রথমে নিয়ে আসতে হতো নবাব আকবরের কাছে,
সাউথে, সেখানের যে শিক্ষা সেটা আলাদা, বেঙ্গলের শিক্ষা আলাদা। তো ওকে প্রথমে ওখানে শিক্ষার রূপটা নিয়ে এসে ট্যাক্সালে ভাঙা কনভার্ট করতে হতো, তারপরে যখন ওটা বেঙ্গলে নিয়ে আসতো তখন এখানে শ্রফ বা ব্যাংকার তাদের বাট্টা দিতে হতো, সে তারা ছিল জগৎ শেঠ। এই বাট্টা ছিল হিউজ লস। তো দুটো কাজ করতেই হতো ওদের, এক হচ্ছে ট্যাক্সালের চাবি নিজেদের পকেটে রাখা, আর দুই হচ্ছে এই বাট্টাটাকে পুরো অ্যাবলিশ করা। কারণ ওই যে টাকাটা বাঁচবে তখন চীনে অলরেডি আফিং এবার চায়ের ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ইন্ডাস্ট্রি করা। তার জন্য ওরা দুটো কাজ করেছিল। এক যখনই ওরা ইলাহাবাদ ট্রিটির পর ওরা দেওয়ান হয়ে গেল, ওরা বলে ডিমনিটাইজেশন। যা পুরনো শিক্ষা আছে সেগুলো ঠিক চলছে না, কোনা ভাঙা তুবড়ানো এগুলো মানে ইকুয়ালিটি থাকছে না, আমরা নতুন শিক্ষা নিয়ে আসবো, তোমাদের সব রূপ শিক্ষা জমা করবো, এখন আপাতত সোনার শিক্ষা চলছে। আর মানে প্যারালাল টু দিস এক্সটেন্ট অলসো, যে পুরনো যে শিক্ষাগুলো চলতো সেগুলো হচ্ছে ফোরজারির চান্স বেশি ছিল, এরকম একটা লজিক exactly. uncanny similarity between the এবং obviously তাতে যেটা হলো নট অনলি লোকাল স্মল বিজনেসম্যান, মাঝারি বিজনেসম্যানরাও জাস্ট সেফ হাওয়া হয়ে গেল। Now, for those who don't know, we are referring to the Indian government's exercise in demonetization 2 or 3 years ago, Exactly. where, as a parallel to the demonetization undertaken by the East India Company after they were granted Diwani, and the logic that was used for the demonetization then bears uncanny similarities with the logic of the present case, present dispensation, and i.e. To prevent forgeries of currency notes in the case of 21st century India, and in the 18th century to forgery of coins, or in fact broken or chipped coins and so on and so forth. So এটা মানে I think repeatedly হয়তো মানে এটা করতে করতে নিশ্চয় তোমাদের মনে হয়েছে যে this is not a tale which is just from the 18th century, right? It is something which resonates. Yes. Even sometimes when we discussed, perhaps we thought we were experiencing the famine condition. Just before the famine, what happened in Bengal, in economic and social section, we are also facing another kind of food scarcity, or looking at the possibility of such a thing, because again, I mean, it will just require one disastrous war or monsoon. Then you will see what happens. Yeah. Actually, the condition at the brink of famine. We are actually. I mean, it's all there. It may happen, but the conditions are already for a 21st century food scarcity, and particularly that is why perhaps the farmers protest. Farmer economic section uncanny similarity. Now in farming, that was the last nail on the coffin on Bengal society. যার জন্য অ্যাকচুয়ালি ফেমিনটা হলো। ইটস নট পসিবল যে এক বছরের একটা রেঞ্জ স্কেয়ারসিটিতে বা ওয়াটার স্কেয়ারসিটি হোয়াটএভার ইট ইজ, তো একটা এত বড় ফেমিন হতে পারে। The sheer number of deaths was impossible. I mean, exactly. তো এর কারণটা কি হতে পারে? মানে ফার্মাররা ঠিক আছে, ফার্মল্যান্ড তার কিছু তো তারা চাষবাসের, তারা ধান বা অন্য যে শস্য সেটা থাকছে, এরকম না যে তারা গোটা বছর খেতে পারবে, বাট আই থিঙ্ক দে কুড সাস্টেন ফর a few months at least, but they couldn't. Why? And the artisans also. Why? কারণ হচ্ছে আরেকটা, এটা লাস্ট স্টেপ যেটা আমরা আরেকটা চ্যাপ্টারে দেখেছি, আপনি দেখবেন যেটা চ্যাপ্টার রয়েছে, হ্যাঁ এটাও আমি জিজ্ঞেস করছি, আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে একটা করে দর্শন করেছি। হ্যাঁ the fourth chapter. So ইকোনমিক why this chapterization? I mean, you have 22 pages, you're dividing into 4 chapters, so to give a sense of the exactly. Yes, I mean, because when we first discussed, we thought there are cultural, economical, geographical, and in addition, we initially thought there would be a combination of all this. So we had to, I mean, the narrative could not have been one straight. seamless. Yes. So how do you tackle that? You could have one like a narrator or a sutradhar, which is both. In this case, initially it was Hunter, but later on the other man, Vidulal Mitra, who joined, and
create. Another interesting thing which I saw was that this sense of chapterization is also heightened by the full page chapter title pages that you use, because you have chosen to have a full page title, and which is a very stark and disturbing image usually. For example, most of the storytelling and most of the colors are warm tones, and we see that there's a lot of light in the a lot of yellows. There is but for the cover pages of the chapters, there's tremendous darkness. Dark. So this is sure this deliberate, but what else? Yeah, it was deliberate basically. Because when you are experiencing something, that dark thing is hidden or subtle. Even if famine is happening now, we will experience some sunlight. Some historian write about famine in 100 years later, they will write in some darkness. But the thing is actually dark. The cover is actually, we know that there is something called Jelipara Shom. So it's where they also narrate a tale while they move from place to place. So I had an opportunity of seeing this live, and they sing a song which is of mostly how would I put it? And full of invectives and other stuff. But it's actually because the condition they are in, they blame the society and say a few things. And so what happened was, I wanted a cover which would be striking in the sense that it should tell people that we are actually telling a story, and it is being told by the dead. This is an assembly of dead people who have lost their lives, and that's why it's little dark. It is. For example, when there is one of the chapter heads, I think it's about the disaster. The red. Yeah. We want to sky. The sky is absolutely red. So it's red is the color of we know that in these areas we said that before the storm the sky becomes red. So I just heightened that color to see what happens. So the Exodus starts from there. And then everything rolls out. And the human figures are also not prominent in the chapter openings. So that's the philosophy behind the story told by the dead. And it's also seen from a long distance, right? I mean, you're not. This is a much more, in a sense, intimate look at Hunter and a kind of there's interpersonal relationships. But here people are dehumanized in a sense by the kind of some kind of pressure of the situation, and landscape, the elements, the landscape, everything crushing is them, suffocating, and everything is. sense. That sense comes out in a very striking way. There's also this other thing that you worked on, it's the songs of the various songs or poems. You have done a 4-page and for me very scary rendition of the Bulbulita Dhan Kheche, that is to say the birds have eaten the corn. And you have used the figure of the white raven. We don't have white ravens, right? But what is the white raven? That is a bulbuli, or is it some kind of? No, it's just the color of death is white in this. So it's just that if you don't, it's a cautionary kind of a small shabd, Kabir, in which he's saying that if you don't know how to tackle hunger and people who are responsible for hunger, then someday you will, it will take away everything that you have, including on something on which you crush the corn. Grind the corn. Now, when I first looked at it, I just remembered something which, as a child, my grandmother used to tell me. She used to cook very well. Often, she used to see that half of the thing was gone into. So she used to ask me, separating the grain from the chaff. So she told me that the people who had
continuously hungry like you, who eat all my achar, pickle, there would be a white darka will come one day White crow. and will eat you. But this is from actually a So from that- scary story from your Yeah, childhood. So Shadaka. so that is what I. It is quite scary. I mean, No, there are albino Crows. but they're not very common or. But there was one at Olikur Zoo. I've seen as a child. I mean, I was extremely scared of it because I remember. It's almost like, the whiteness of the crow. There's a chapter in Moby Dick called The Whiteness of the Whale, and Yes. Henry tries to explain why whiteness is so fearful to everyone. I mean, he spends a whole chapter, giving examples of whiteness in nature, the shark and so on and forth, or whiteness as sublime, the snow howler, Andes, and he goes on and on and on. He talks about the albino, and he's just sort of a number of rhetorical devices. Frankly, he says, do you wonder at this chase of the white whale? White is kind of it's an absence of color. I mean, various things. That's hardly the No, point. I'm saying, if you look at Picasso's White Dove, it might appear to you that, it's not whiteness that is the symbol of peace. I think the dove itself, the nature of the dove, and that may be because white is something. If you look at a white winter, it means everything is covered, everyone is dead. But in your interpretation of of that song, you're using a riot of colors, right? In that. অ্যাকচুয়ালি আমার এই স্টোরিটা ইজ বেসিক্যালি ইন্টাররিলেশন বিটুইন সুফি ফিলোসফি, ecological balance or imbalance, and food security and human greed. So মেইন স্টোরি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে মানে এক সুফি ফিলোসফার, সুফি সেন্ট, he was hungry. Actually, he was practicing fasting for a couple of days, and Shichogi oke bole je why you are so weak. So he told him the story was very simply written. Nothing deep in that part. PDF was provided. না আমি 3 দিন ধরে কিছু খাইনি, তাই আমি কিছু খাবো। তো যখন ওকে খাবার দেওয়া হলো, বললো যে এটা খুব বেশি খাবার, এটা খাবারটা ঠিক না, এত বেশি খাবারটা আমাদের অ্যালাউড না। তখন ও বলে যে ঠিক আছে, কিন্তু আপনি তো খাবারটা চাননি, আমি তো খাবারটা নিয়ে এসেছি আর কি। বলে যে না, যখন স্কেরসিটির সময় বেশি খাবার অপচয় করাটা অপরাধের মতো, এবং এটা আমাদের ফিলোসফি পড়ে। তখন ও বাইরে চলে যায় এবং ফিরে এসে বলে যে আমি যখন বাইরে চলে গেলাম, আপনি কি এক্সপেক্ট করেছিলেন যে আমি ফেরত আসবো? বললো না। বললো তাহলে আপনি এটা চাননি, প্রুফ নাও যে আপনি খাবারটা চাননি। যদি আপনি এক্সপেক্ট করতেন যে চলে গেল খাবারটা আমি খেতে পারতাম, তাহলে আপনি মনে মনে এক্সপেক্ট করতেন, তাই আপনি খাবারটা খেতে পারেন, এটা অ্যালাউড। স্টোরিজ এন্ড। আমার যখন মনে হয়েছিল যে এই স্টোরিটা ভেরি সারফেস লেভেলে বিলং করছে, যে এটা ডিপ, তো আমি তখন অ্যাকচুয়ালি আই স্টার্ট স্টাডিং অ্যাবাউট সুফি ফিলোসফি, বাট টকিং অ্যাবাউট ফুড অ্যান্ড রিলেশন উইথ দ্য বডি। তো অ্যাকচুয়ালি সুফি ফিলোসফির যে প্র্যাকটিসিং যে নর্মস, সেগুলো মেইন ইসলামের থেকে অনেকটা ডেভিয়েটেড, কিছু বেশ কয়েকটা জায়গায় ডেভিয়েটেড। ওদের যে ফুড নিয়ে কনসেপ্ট এবং ওদের বডির রিলেশনশিপটা হচ্ছে যে যেটা একেবারেই আমাদের উপনিষদের সঙ্গে মেলে আর কি, বা আমাদের যে ওল্ড হিন্দু ফিলোসফি, যেগুলো যে we are soul, we are not just body, this anatomical body and there is a philosophical body, there is a distinct difference between them. এবং সুফিদের যেটা বই মেন বডি নিয়ে, যেটা মেন টেক্সট, যেটা মোস্ট প্রবাবলি সামারখান্ডে ট্রান্সলেটেড হয়েছিল, সেটার সোর্স ছিল একটা হিন্দু বই ওই সময়, যেটা সিল্ক রুটের থ্রু দিয়ে যায় এবং বুদ্ধিস্ট টেক্সটে ট্রান্সলেট হয়, তারপর পার্সিয়ান টেক্সটে ট্রান্সলেট হয়। তো সেটা সংস্কৃতের টেক্সট, তো সেটা বইটা হচ্ছে অমৃতকুণ্ড মেনলি, এবং বুক ইজ অ্যাবাউট হার্ট যোগা। এবার
ওরা পার্সিয়ানরা যেভাবে ট্রান্সক্রাইব করেছিল সেটা হচ্ছে পুল অফ নেকটার। আমার মনে হয়েছিল যে হোয়াই ডিড দে চুজ দ্যাট ওয়ার্ড, অবভিয়াসলি ওরা ইংলিশে ট্রান্সলেট করেনি, বাট ইংলিশে যদি আমি ডিরেক্ট ট্রান্সলেট করা হয় তাহলে নেকটার। এবং সব জায়গাতে ওরা নেকটার, পোলেন, ফুলের যে নেচারের যে লাইফ ক্রিয়েট করার যে এলিমেন্ট সেগুলোকে খুবই ওরা ট্রাস্ট দিচ্ছে। কিন্তু বইটার সাবজেক্টের সঙ্গে এটা কিছুতেই মিলছে না, কারণ হার্ট যোগা। দেন আই স্টার্টেড রিডিং যে হার্ট যোগা হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা যেটা ওই সময় বলতে চেয়েছিল যে the soul, body, the internal power and philosophical power is different from anatomy. এবং ওই সময় অবভিয়াসলি ওই সময় মানে যে সময় এটা ট্রান্সলেটেড হয়েছিল ওই সময় ইসলামিক যে অ্যানাটমি সেটাও খুব মানে স্টার্ট হচ্ছে, ইবন সিনা এরা ওই সময় যারা ওরা করছে আর কি। তো ওই সময় যে ডিস্টিংশন যে এটা সেটা ওই সময় প্র্যাকটিস হচ্ছে, মানে পিপল আর প্লেয়িং একটা ইন্টারফেস অফ দ্য ফিলোসফিক্যাল বডি অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল বডি, এবং ফিলোসফাররা তৈরিও হচ্ছে আর কি ওই সময়। কিন্তু এর সঙ্গে ফুডের রিলেশন, ফুড কোত্থেকে এলো। এবার আমাদের উপনিষদ অনুযায়ী সিন্স উই আর সোল, উই আর নট এ সিঙ্গেল ইউনিট, যেটা আমাদের গীতার বক্তব্য আর কি, আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড। তো যদি পৃথিবীতে কোথাও একটা সামান্য পেন থেকে থাকে, অ্যাকচুয়ালি আই এম নট পেন ফ্রি। যদি আমার মনে হচ্ছে আমি পেন ফ্রি, এই মনে হওয়াটাই হচ্ছে আমার অ্যানাটমিক্যাল বডির মনে হওয়া, যেটা নিউরোসায়েন্স বলে যে আমার পেনটা কি। যদি আমার ফিলোসফিক্যাল বডির পেন থেকেই যাবে, যদি পৃথিবীতে কোথাও কখনো একটাও পেন থেকে যায়। সুফিদের ফিলোসফিটাও তাই, যে আমাদের কেন ফাস্টিং প্র্যাকটিস করা উচিত, কারণ পৃথিবীতে সবাই খেতে পাচ্ছে না, দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট। এবং এখানে আমি দেখিয়েছি আর কি যে কিছু ফ্রেঞ্চ লিটারেচার থেকে ছবি নিয়ে, যে আসলে একটা ফ্রেঞ্চ ইলাস্ট্রেশনে আমি ইউজ করেছি যে যখন প্রচুর খাবার, মানে তখন মানুষ নষ্ট করছে খাবার, তো তার জন্যই স্কেয়ারসিটিটা, ফুড ইনসিকিউরিটি তৈরি হয়। ফুডের অভাব নেচারে নেই, মানে আমার মনে হতে পারে এখানে ধান ফলছে না, কিন্তু এখানে পেয়ারা ফলছে। ফুডের অভাব নেই, আমরা না খেতে পেয়ে মরবো না, কিন্তু ফুডের সাইফনিংটা কেমন হচ্ছে সেটাই ম্যাটার ফেমিনের জন্য। এটা সুফিরা অনেকদিন আগেই বুঝেছে। তো ওদের ওদের যে ফাস্টিং প্র্যাকটিসটা ডাবল ফিলোসফি, এক হচ্ছে অন্য কষ্টে আছে তাই আমি এত খেতে পারি না, তার জন্য আমি একটা পিরিয়ডিক ফাস্টিং রাখলাম, এবং মানে অন্যরকম একটা ফিলোসফি আছে যে ফাস্টিং করলে যে যেহেতু আমি অ্যানাটমিক্যাল পেনগুলো নিচ্ছি না, দেন উইল গেট মোর ক্লোজ টু দ্য গড, এই আর কি। তো বেসিক্যালি তার মানে ওদের ফিলোসফি অনুযায়ী এভরিথিং ইজ কানেক্টেড, দ্য ইকোলজি, আওয়ার ডিস্ট্রাকশন অফ নেচার, উই আর বেসিক্যালি ওয়েস্টিং রিসোর্সেস। নেচারের যে রিসোর্স আমরা নষ্ট করছি, এরকম না আমরা ধান ক্ষেত পুড়িয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা জঙ্গলের গাছ পুড়িয়ে দিচ্ছি, সেখানে ফুল ফল পুড়িয়ে দিচ্ছি, আমরা মোবাইলটা আবার ইউজ করছি, ফলে পলিনেশন হচ্ছে না, কারণ আলটিমেটলি পোলেন, নেকটার ইজ দ্য কি থিং। তো সেই জন্য আমার এই স্টোরিটায় আমার ন্যারেটিভের কি থিং হচ্ছে পোলেন, ফুল থেকে আসছে, ফল থেকে আসছে, এবং কানেক্টেড টু ফেমাস। Wonderful explanation. Thank you very much for that. Maybe should we take a break, or is that? Sure. Do we have enough?